اور ان کے اہل خانہ سے گفتگو بھی کی ہے۔ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس ثانیہ کے جتنے بھی زخمی ہیں مختلف ہاسپٹلس کے اندر ہیں، بہت ساری سیریس حالت میں بھی ہیں، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ التجا کرتے ہیں پروردگار اس ملت کو، اس قوم کو، وطن عزیز پاکستان کو حادثات ثانیات سے نجات عطا فرمائے۔ میرے پاک خالق و مالک، اس ملک کے اندر بسنے والے جتنے مقاتل فکر ہیں، سارے بھائی ہیں، سارے ایک ہیں، سب کو مزید اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان بے انتہا قربانیاں دے کے حاصل کیا تھا، تو التجا کرتے ہیں ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ بہت افسوس ہے جی، اور میں حاضر ہوں یہاں پہ یہ 6 فروری کا جو اندوناک جو واقعہ ہوا ہے، اس سے پوری قوم سوگوار ہے اور سب کے دل دکھی ہیں۔ جس طرح ہمارے بزرگ، نوجوان، بیٹے، بچے جس طرح ان کو شہید کیا گیا اور بے شمار زخمی ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین بربریت کا کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو دہشت گرد ہیں، نہ ان کا مذہب ہے، نہ ان کا کوئی دین ہے، اور جو بدترین قسم کی جو بربریت ہے یہ اس سے بھی آگے ہے، اور ان کی جتنی بھی ان کی مذمت کی جائے، ان کے خلاف جتنا بھی جہاد کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ ہمارے قوم کے بزرگ، نوجوان، بچے جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس واقعے میں یوں ہوا تو پوری قوم سوگوار تھی، دکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو سب سے جو ایک مثبت بات سامنے آئی کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس کی شدید مذمت کی اور قومی یکجہتی اور قومی فروغ کی بات کی۔ پوری قوم ایک یکجاں و غالب ہے اس واقعے کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اون عباس نوجوان نے جو اس کا ساری جو تفصیل سامنے آئی ہے، اس نے اس کو باقاعدہ دہشت گرد کو روکنے کے لیے پوری طرح جپا ڈالا اس نے، اور اس کی جو قربانی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی، اور یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ میں آپ کو بالکل ایک طور ایک مسلمان کے، ایک پاکستانی کو بڑی ذمہ داری سے آپ نے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، اور یہ جو ناپاک سازش تھی مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور ان کے اتحاد کو ضرب لگانے کے لیے، یہ ناپاک کوشش مکمل طور پر دفن ہو گئی ہے۔ اور اس حوالے سے ہماری یہ جو ہمارے جو منسٹر ہیں نقوی صاحب، یوسف اسٹیٹ، آئی جی، سیکرٹری اسلام آباد، اور ہماری جو پولیس ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہماری جو افواج پاکستان جو ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی، وہ ہر روز دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہی ہے، ہر روز ان کے پیچھے جا کر ان کو جہنم رسید کر رہی ہیں، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قربانیاں جو ہیں، ان افسروں اور جوانوں کی قربانیاں اس ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم اس کی معترف ہے، اور ہم قرض دار ہیں ان کے، جو اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ یہ دہشت گردی کا اس ملک سے مکمل طور پر خاتمہ ہو۔ یقیناً جو ان کے پیارے چلے گئے، ان کے آنسو کہنے سے خشک نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو، اور ان کے پیاروں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اون عباس کے گھر والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔
اس لمحے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شہید ہیں ان کی قرآن کریم کہتا ہے ان کو مردہ مت کرو، یہ زندہ ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے نہ کوئی کمپنسیشن ہے. لیکن باہر کیف اس دنیا میں جب زندگی ہے تو ہر لحاظ سے زندگی گزارنے کا جو حق ہے، جو فرض ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سونپا ہے. تو اس کے لیے حقیر ایک کمپنسیشن کا میں ادب سے اعلان کرنا چاہتا ہوں. اور نواز اس نے بہت اعلیٰ درجے کی اس نے قربانی دی ہے. اس بچے کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے 1 کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں. اور باقی جو شہداء ہیں ان سب کے لیے 50 لاکھ روپے فی کس، اور جو شدید زخمی ہیں ان کے لیے 30 لاکھ روپے، اور جو زخمی جو ہیں جو جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی عطا فرمائے گا. دوسرے جو زخمی ہیں ان کو 10 لاکھ روپے دینے کا میں نے فیصلہ کیا ہے ہماری حکومت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پاکستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے جگانگت اور محبت اور رواداری اتفاق پیدا کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوں. اور میں پوری قوم کو ہدیہ تبلیغ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر نہ صرف اپنی دلی جو ان کی غمی ہے اس کا اظہار کیا، بلکہ پوری طرح یکجہتی کا اظہار کیا. تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں انہوں نے یک زبان ہو کر اس واقعے کی بھرپور مذمت کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی عبادت اور یکجہتی کے لیے انتہائی ضروری تھا. میں ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. میری جو حاضری کو قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں ہم سب کی، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں. یہ تو کردار جو ہے وہ تنہا ایک پاکستان کا نہیں ہے، پوری انسانیت کا ہے. اور اس میں آپ یہاں پر تشریف لائے، یعنی ہمارے اس دکھ کو محسوس کرتے ہوئے. تو بات اس طرح ہے کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے، یہاں پر بسنے والے جتنے ہیں ظاہر ہے سارے پاکستان ہماری وہ دھرتی ہے، وہ ماں ہے کہ جس کے بیٹے ہم سارے کے سارے. ابھی جس جگہ پر آپ تشریف لائے ہیں، ہم نے شہداء کے لاشیں وہ خالق کی بارگاہ میں سربسجود تھے تو ان کے لاشیں ہم نے یہاں سے اٹھائے ہیں. مائیں گھر میں انتظار کر رہی تھیں، بہنیں انتظار کر رہی تھیں. وہ مائیں جنہوں نے بیٹوں کو ان کے منہ چوم چوم کر بھیجا تھا یہاں پر، ان کے بعد لاشوں کے ٹکڑے انہیں ملے ہیں. ایک گھر کے اندر ایک شخصیت ہماری وہ شہید بھی ہوئی ہے کہ فقط ان کی 7 بیٹیاں ہیں، ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے. وطن کے لیے، وطن کے دفاع کے لیے، اس وطن میں امن قائم کرنے کے لیے، اپنے اس ازلی دشمن کو شکست دینے کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں. جو شہید ہوئے ہیں ان کے بیٹے یا بیٹیاں جو ہیں ان کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ روزگار کا انتظام کیا جائے. جو شخصیات اپنی نوکری سے چلی گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے جو ان کے آگے بچوں کو جو ہے یا بچیوں کو ان کے لیے روزگار کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے، انتظام کیا جائے. یہاں پر ہمارے پاس تمام مکاتب فکر کے لوگ آئے ہیں، مختلف مذاہب کے آئے ہیں، مختلف مسالک کے آئے ہیں، مختلف سیاسی پارٹیز جو ہیں یعنی جو نمائندگی کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کی، تو وہ سب نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے. بہت شکریہ. جو شہداء کے بچے اور بچیاں، اللہ ان کو زندگی دے اور ان کو صحت اور ترقی دے. میں یہ اپنے ذمہ لیتے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ جابس دیں گے، بالکل جہاں پہ بھی ہوا تو میں ان کو یہ کروا کے دیں گے انشاءاللہ. وزیراعظم شہباز شریف کی ترلائی مسجد آمد، وزیراعظم کے شہداء کے لواحقین اور متاثرین سے ملاقات، شہید اون عباس کے گھر آمد، فاتحہ خوانی، اہل خانہ سے گفتگو. منسٹر صاحب نے ڈائریکشن دی، ہم نے ان کی بھی کرائی تھا جتنے ڈیمیجز سے سارے. تو اس نے اون عباس نے یہاں پر اس کو پکڑا. جی جس وقت وہاں سے وہ آیا ہے تو فائر ہمارے سیکورٹی گارڈز ہیں اس وقت سیریس حالت ہاسپٹل میں، وہاں اس نے پہلے ان پر فائرنگ کی دونوں کو. وہاں سے پھر اندر داخل ہوئے تو بیڑا گیٹ بند ہوتا ہے، سائڈ والے دروازے سارے چیک ہو کے آتے ہیں. تو پھر جس وقت وہ یہاں پر پہنچا ہے، یہ اندر جیسے ہی داخل ہوا دوسری صف میں، ہماری گیدرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ پیچھے تک افراد اوپر والے حال میں، تو یہاں پر اس نے
यहाँ ब्लास्ट किया, यहाँ ब्लास्ट किया। ये दरवाजा जो था इसका तिनका भी नहीं बचा था। वहाँ पर गोश्त के टुकड़े, वो सामने दरवाजा है, वहाँ मैं वहाँ खड़ा था, तो मैं नमाज पढ़ा था। पहली मेरी सफ जो है वो जो दरवाजा सामने लोहे का जो जिससे अंदर आता हूँ, तो वहाँ से उसके अंदर सुराख हो गए हैं। मेरी पहली सफ के 4 जो नमाजी हैं वो शहीद हुए। सर जो बॉल बेरिंग थे वो ज्यादा जो थाइज में थे सर, उनसे हुआ सर? जो गलते सजदा में थे तो वो ऊपर की तरफ निकले सर। एक्चुअली उनका निचला वाला ऐसा काम नहीं कर रहा, काफी ज्यादा जख्मियों का। तो फौरी तौर पर मोहसिन नबी साहब अल्लाह ने बिलाल चौधरी साहब तशरीफ ले आए, मैजी साहब तशरीफ लाए। इन शख्सियात ने फिर इन सारी चीज़ों को जो है कवर किया। लेकिन 72 घंटे का वादा किया, मस्जिद जो है उसी तरह वापस होगी। और ये बहुत अच्छा किया। जनाब इजराइल साहब यहाँ को बस खून क्या था वो ज़रा इतने जान लाशें उठे हों, ये पूरा सैन भरा हुआ, ये पूरा सैन भरा हुआ। So that was his route sir from Nushaira till this way sir. तो सर जो मेन हाइडल था सर वो नौशहरा में था सर, नौशहरा से तमाम किया था। ये सर इसका तो सर मेन सर ये वाला, और सर ये प्रॉपर इसका जो नेटवर्क है ये वो ISKP का नेटवर्क है जो सर सारा कर रहा है। ये इसके लोकल जो रूट्स है सर ये वाले रूट थे, और इस दफ़ा सर इन्होंने मेन जो सर किया वो इन्होंने नौशहरे से कम्यूट करके वो सारा किया। जो नौशहरे में CTD का ऑपरेशन हुआ था CTD KP का सर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई मस्जिद आमद हुई है। वज़ीर-ए-आज़म के शहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात हुई है और उन्होंने शहीद ओन अब्बास के घर आमद फातिहा खानी की है, अहले खाना से गुफ्तगू की है। और वज़ीर-ए-आज़म को वहाँ मस्जिद में मौजूद जो सिक्योरिटी के एहलकार थे उनका बताया गया है कि वो ज़ख्मी है और उनकी हालत ख़तरे में है। ये इमाम मस्जिद की जानिब से बताया गया, जबकि IG इस्लामाबाद की जानिब से भी उनको ब्रीफिंग दी गई। हमें आपसे जो तो उम्मीद जिस तरह कुर्बानी दे रही है लॉ एनफोर्समेंट जैसे दिन खत्म होगा ये वाक़या। हमें बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हमारे बच्चे ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, उस तरह ही इज्जत दी, तो वो हमारा हीरो है, वो भी हीरो है। उसको इंशाअल्लाह 14 अगस्त को उसको मेडल देंगे इसको इंशाअल्लाह में। लेकिन मैं आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ कि ओन अब्बास जिगर गुशा था है उसकी याद हमेशा आपको आई। आपने बड़े आपके बच्चों में बड़े सब्र बर्दाश्त कर सबूत पेश किया। अल्लाह ताला आपके सब्र ज़ाहिर नहीं करेगी। इमाम बारका से उनके यहाँ मुतालबा की कि इंशाअल्लाह जहाँ तक होगा इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है शहीद ओन अब्बास की कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाने के काबिल है। उन्होंने मस्जिद का भी दौरा किया है। शहीद ओन अब्बास के घर आमद हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की फातिहा खानी की गई है और अहले खाना से गुफ्तगू की गई है। और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शहीद ओन अब्बास के अहले खाना के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया गया है और दीगर शहीदों के लिए भी उनके जानिब से 50-50 लाख रुपए फ़ीकस देने का ऐलान किया गया है। जबकि जो दीगर ज़ख्मी हैं अभी अस्पताल में उनके लिए भी 30-30 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म की शहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई मस्जिद आमद हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी मस्जिद का मुआयना किया है, देखा है जहाँ पर ये खुद कुछ धमाका हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को IG इस्लामाबाद की जानिब से मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी। अभी आपको एक अच्छी खबर दें, गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी सियासी पेशरफ्त। PTI हम ख्याल ग्रुप समेत बड़े सियासी नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए। साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान जलाल हुसैन, साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, साबिक वज़रा, अरकान असेंबली और दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी IPP का मफरल पहन लिया। जलाल हुसैन ने कहा मुशावरत के बाद IPP में शामिल हुए, पूरी कोशिश होगी पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान के एतमाद पर पूरा उतरें। साबिक वज़ीर आला गुलबर खान का बेहतरीन पार्टी के चुनाव पर खुशी का इजहार, कहा हमने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए अच्छा काम किया। टिक्का खान सानी की रिपोर्ट देखते हैं।
गिलगित बल्तिस्तान के सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली। आम इंतखाबात से पहले बड़े पैमाने पर नई सफबंदी। तहरीक इंसाफ के हम ख्याल ग्रुप की बड़ी तादाद ने इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक गवर्नर जलाल हुसैन मकपून, साबिक वजीर आला हाजी गुलबर खान और साबिक वज़रा साथियों समेत इस्लामाबाद में वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की रिहाइशगाह पहुंचे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने पार्टी मफलर पहनाकर खैर मकदम किया। आज गिलगित बल्तिस्तान के हमारे साबिक गवर्नर, साबिक वजीर आला, 5 पुराने एक्स मिनिस्टर्स, 2 अपोजिशन लीडर्स, हमायदीन ने जो हमारी पार्टी पे एतमाद किया और हमारे साथ शामिल होने का फैसला किया, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनको अपनी पार्टी में खुशामदीद भी कहता हूँ। जीबी रहनुमाओं का भी IPP की क़यादत और मंशूर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इस्तेहकाम पार्टी ज्वाइन की है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सब मिलके एक इलाके की तरक्की के लिए जो कुछ हमसे हो सकता है इंशाल्लाह रहमान हम उसको पूरा करेंगे। और हम जो एतमाद हमें प्रेसिडेंट साहब ने की है, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस एतमाद पे पूरा उतरें और अपने इलाके के लिए काम कर सकें। हम ये चाहते थे कि कोई पाकिस्तान के एक बेहतरीन पार्टी के साथ मिल के गिलगित बल्तिस्तान को मज़ीद आगे ले जाने के लिए काम करना था। जिस पार्टी का हमने इंतखाब किया, ये पार्टी इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के बासियों से भी बढ़ के हमारे खान साहब काम करेगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में GB असम्बली के साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शफी, साबिक वज़रा फताउल्लाह खान, शमसुल्लाह हक, हाजी शाह बेग और दिलशाद बानो शामिल। गिदर के खान अकबर खान, गिलगित के मौलाना सुल्तान रईस और हुंजा के ईमान शाह भी IPP में शामिल हो गए। सीनियर पार्टी रहनुमा ओन चौधरी, राना नज़ीर अहमद खान, शुएब सिद्दीकी व दीगर भी मौके पर मौजूद थे। गिलगित बल्तिस्तान के सियासी रहनुमाओं की शमूलियत पर सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम। कहा, गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में पहली मर्तबा IPP शामिल हो रही है। हम चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की और खुशहाली आए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की के लिए भरपूर काम करेगी। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि IPP का मंशूर तरक्की, खुशहाली और रोजगार की फराहमी है। IPP मुकम्मल तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ खड़ी होगी। हमारा पहला हदफ ये होना चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान में सारे टैक्स मुआफ किए जाएं। अपने मंशूर के साथ इलेक्शन में जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सबसे बड़ा मंशूर वहाँ पे ये होगा, वहाँ की खुशहाली, वहाँ की तरक्की, वहाँ लोगों को रोजगार के मौके मुहैया करना, इसको पाकिस्तान का एक स्विट्जरलैंड बनाना। हम सब एक टीम की सूरत में आपके साथ खड़े होंगे, आपका साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करें। गिलगित बल्तिस्तान को क्या जरूरत है कि वो कुछ अरब के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मांगे। गिलगित बल्तिस्तान के पास इतने जराए हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान को पैसे खुद दे सकती है, बजाय इसके कि वो मांगती रहे। और हम ये पैसे रेज करके दिखाएंगे आपको इंशाअल्लाह ताला, और वहीं से करके दिखाएंगे। अरबों डॉलर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे टूरिज्म से वहां से रेज किए जा सकते हैं। वहां पे कितने 5 स्टार होटल बन सकते हैं, कितने टूरिस्ट रिजॉर्ट्स बन सकते हैं, कितनी वहां से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो वहां पे आ सकती हैं, कितने रोजगार के मौके क्रिएट किए जा सकते हैं। हम अपनी सड़कों को बेहतर करें, हम पूरे पाकिस्तान से जो वहां पे लोग सियाह आते हैं उनसे टोल टैक्स इकट्ठा करें। उससे हम ना सिर्फ ये कि हुकूमत पाकिस्तान को पैसे दे सकते हैं, बल्कि हम वो पैसे जो है उसमें से एक हिस्सा जो है वो अपने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए रख सकते हैं। पूरे का पूरा टैक्स जो कि बाहर के सियाहों पे लगे और वहां के जो लोकल जितने भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो फ्री हो उसके लिए सारा कुछ। अगर आपके पास वसाइल होंगे तो मेरे ख्याल में हमारे पहला हदफ ये होना चाहिए कि वहां पे सारे टैक्स माफ किए जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के सियासी मनोरमे में बड़ी तब्दीली आई है। बड़े सियासी खिलाड़ी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा IPP गुल असगर साहब। शुक्रिया गुल असगर साहब समा को वक्त देने के लिए। गुल असगर साहब, गिलगित बल्तिस्तान में बड़े सियासी नाम IPP का हिस्सा बन गए हैं। इस हवाले से कुछ पसे मंजर नाजरीन से शेयर करें। क्या अवामी सतह पर भी पार्टी मेंबरशिप के लिए कोई मुहिम चलाने का प्लान है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। देखिए, आज का जो दिन है ये गिलगित बल्तिस्तान की सियासी तारीख में एक बहुत बड़ा दिन है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। हमारी चूँकि मुलाकातें गिलगित बल्तिस्तान के तमाम साथियों से काफ़ी अरसे से जारी थी और इसके ऊपर बहुत बड़ी कामयाबी मिली। जैसे आपने फरमाया, साबका गवर्नर, साबका वज़ीर आला, साबका
कायदे इख्तलाफ और फिर 5 वज़रा ने इस आज पार्टी को ज्वाइन किया। इससे एक बहुत बड़ा जो, अगर आप देखिए वो विजुअल्स अभी आप देख रहे थे, अगर आपने वो चेहरे देखे हों तो बहुत पुरजोश थे वो चेहरे, चाहे उसमें हमारे सीएम जो साहब का सीएम गुलबर खान साहब थे या जलाल हुसैन साहब थे या वज़रा थे। बेसिकली उनके जब बातचीत का ये लाया अमल हमारा चल रहा था, तो जब उन्होंने अलीम खान साहब का विज़न सुना गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। देखिए आज जो भी अलीम खान ने जो बात की कि हम गिलगित बल्तिस्तान को ऐसा खित्ता नहीं बनाना चाहते जो किसी से या पाकिस्तान से की अपनी फेडरल उससे टेरिटरी से लोन ले, हम ये चाहते हैं, या इमदाद ले, हम ये चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, चाहे वो टूरिज़म की साइड हो, चाहे वो मिनरल की साइड हो, चाहे वो जिमस्टोन की साइड हो, चाहे वो हाइड्रो पार्क की साइड हो। आपको अंदाज़ा है इस चीज़ का कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो रिच मिनरल्स, इस टाइम आपका प्लेसर गोल्ड आप देख लें तो जिस तरीके से यहाँ पे मिनरल मौजूद है, आपका जिमस्टोन मौजूद है, आपकी जो पेरीडॉट है वहाँ का, आपका रूबी है, वहाँ का एमरल्ड है, वहाँ का टर्मोलिन है, वो वर्ल्ड फेमस जिमस्टोन जो है, मल्टी बिलियंस डॉलर इंडस्ट्री। अगेन टूरिज़म जो है इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये खित्ता पीछे रह गया है, आप वहाँ की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, वहाँ पे कॉलेजेस देखें, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ देखें, तो खान साहब का, अलीम खान साहब का ये विज़न है कि हम इसको उस तरह बेहतर करेंगे जैसे फेडरलाइज हमारे एरिया है, और उससे भी हम बेहतर करेंगे, और ये पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला इस पोजीशन पे आएगा कि लोन देगा। दूसरी चीज़ जो आज मेरी जब डिस्कशंस हमारी चल रही थी इस दौरान, तो उनका अलीम खान साहब की क़यादत के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद है। अलीम खान साहब की जो क़यादत है वो हमारी पार्टी नई ज़रूर है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, लेकिन अलीम खान साहब या उनकी पूरी जो टीम है वो नई नहीं है सियासत में। वो 25 साल से हम लोग सियासत कर रहे हैं और जो वादा किया है वो पूरा किया है। इन लोगों ने ये भी देखा कि भी जो अलीम खान साहब ने जो भी डिलीवर किया, जो पहली दफ़ा नेशनल हाईवेज के रेवेन्यू 60 बिलियन से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अप्रिशिएट किया, 120 बिलियन तक ले गए। तो ये चीज़ें जो है वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो उनका जो ट्रस्ट है अलीम खान साहब की क़यादत के ऊपर, और फिर अलीम खान साहब हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान फर्स्ट की, हमारे इंस्टीट्यूशंस की, हमारे इदारों की, और उस पर भी उनका एतमाद बढ़ा। तो ये वो लोग हैं जो ये भी पुराने नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में ये लोग सियासत, इनमें तो बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने 4-4 दफ़ा इलेक्शन जीता है, 6-6 दफ़ा इलेक्शन लड़ा है। तो ये इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू इन द हिस्ट्री ऑफ बिल्कुल गुलज़फ़र साहब, बड़े नाम है जो इस वक्त शामिल हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सियासी रहनुमाओं की बड़ी तादाद आपके साथ शामिल हुई है। गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी स्ट्रक्चर से मुतालिक क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, कुछ बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारा एक पूरा निज़ाम है इस पार्टी का, एक पूरा सिस्टम है। हमारी एक बॉडी होती है जो एक तो रीजन लेवल के या प्रोविंस लेवल के ऊपर होती है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान का एक प्रेसिडेंट होगा, फिर उसके नीचे एक जनरल सेक्रेटरी साहब होंगे, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 2 हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट 2 हैं, फिर जॉइंट सेक्रेटरी है, फिर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी है। तो ये तो एक सूबे की तंजीम साजी जो है उस पर मुकम्मल होगी। फिर हमारी डिवीज़न लेवल के ऊपर, जैसे 3 डिवीज़न हैं गिलगित बल्तिस्तान के, तो हम 3 डिविजनल प्रेसिडेंट्स जो है वो लगाएंगे। इसी तरीके उसमें जनरल सेक्रेटरी और बाकी बॉडी भी होगी। फिर जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो भी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और एक पूरा जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, जैसे हमारा पंजाब में नॉर्थ पंजाब है, साउथ पंजाब है, वेस्ट पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, ओवरऑल पंजाब है, तो इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान में। और फिर आपको अभी एक्टिविटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। हमारी जो सेंटर की क़यादत है वो भी इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान में जाएगी। हमने अपना एक पूरा आज स्ट्रेटजी जो है, हमारी कोर कमेटी की आज मीटिंग थी, पूरी हमने इस पर स्ट्रेटजी फाइनल की है अलीम खान साहब की क़यादत के अंदर, जिसमें वहाँ के ऊपर हम लोग इंशाल्लाह मोबिलाइज़ भी होंगे। और इन लोगों के साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आज अलीम खान साहब ने की वो ये की कि हम इंशाल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का ट्रस्ट में, उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि गिलगित बल्तिस्तान से सारे टैक्सेस ख़त्म किए जाएं और टैक्सेस जैसे टूरिज़्म पे बाहर से आने वालों पे लगाएं ताकि वो खित्ता उठ सके। तो जैसे ही ट्रस्ट बढ़ता है तो लोग उस पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करती हैं, वो पार्टी विन करती है। वी आर होपिंग इंशाल्लाह ताला अपकमिंग गवर्नमेंट जो है वो IPP बनाएगी इंशाल्लाह वहाँ पे। गुलज़फ़र साहब, ये भी बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर में क्या अहम चीज़ें शामिल हैं?
دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم نے اس کو 3 پلر اسٹریٹجی جو ہے وہ ہماری اکانومی پہلے بات کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے اکانومی بہتر کریں گے, ہیلتھ انفراسٹرکچر بہتر کریں گے, ایجوکیشنل انفراسٹرکچر بہتر کریں گے, آپ کا روڈ انفراسٹرکچر بہتر کریں گے, تو اس میں جو سر فہرست ہے وہ ہمارے اسٹریٹجی میں اکانومی ہے. اکانومی میں 3 چیزیں ہم نے رکھی ہیں جس میں ٹورزم ہے. دیکھیں اب اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ٹاپ 20 کنٹریز یا ٹاپ 10 کی جو اب ہمیشہ لسٹ آتی ہے اس میں یہ جی بی کا ایریا جو ہے یہ ہمیشہ سر فہرست آتا ہے. اب انفارچونیٹلی 1970 میں ہم نے اس کو ناردرن ایریا ڈکلیئر کیا فیڈرل سائڈ سے, اور پھر 2009 کے اندر جی بی کو جو ہے وہ ہم نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے پریزیڈنشل آرڈر کے تحت اس کو جو ہے ہم نے سی ایم اور جو گورنر کا وہ کیا. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے جو کنسٹیٹیوشنل رائٹس ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری پارٹی دے گی. تو اس میں ہمارا ٹورزم نمبر 1 ہے, پھر ہمارا ہائیڈرو پاور ہے, 30,000 میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے گلگت بلتستان میں ہائیڈرو پاور کا. پھر آگے آپ آ جائیں تو منرل ہے, منرل کے اندر آپ پریسر گوڈ دیکھ لیں, آپ جم سٹون دیکھ لیں, تو اتنا بڑا پوٹینشیل جو ہے یہ کسی خطے میں منرل میں ہائیڈرو پاور میں ٹورزم میں نہیں ہے. تو ایک تو آج خان صاحب نے علیم خان صاحب نے پورا اپنا واضح لایا عمل دیا اس ٹورزم کے اوپر کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ٹورزم انٹرنیشنل ٹورسٹ اٹریکٹ کریں گے اور اتنا زیادہ پیسہ جنریٹ کریں گے جس سے یہ پاکستان فیڈرل ایریا کو یہ لون دینے کی پوزیشن کے اندر ہوگی گلگت بلتستان. پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہیلتھ انفراسٹرکچر کی بنیادی جو چیزیں ہیں ہم ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈسٹرکٹ ہے ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں ان کو اس طرح بہترین پوزیشن میں لے آئیں گے کہ وہ انشاءاللہ انٹرنیشنل معیار کے ہوں گے. پھر ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ایجوکیشن جو ہے وہاں پہ ریفارمز لائیں گے. تو ایک پوری ہماری اس ٹیم کے ساتھ سٹنگ ہوئی ہے, بہت ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ انرجیٹک ٹیم ہے جس نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. انشاءاللہ علیم خان صاحب کی قیادت میں وی آر گوئنگ ٹو انشاءاللہ تعالیٰ جو اس ٹائم گورنمنٹ اپ کمنگ گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ وہ IPP کی ہوگی. اچھا سر, گلگت بلتستان کے لیے منشور تو سامنے آ گیا, یہ ایک حساس خطہ ہے, یہاں پر اصلاحات کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے, کچھ اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں جیسے علیم خان صاحب سے ہمیشہ سے ویژن رہا ہے کہ پاکستان فرسٹ, ہمیشہ ہم انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں. یہ خطہ نو ڈاؤٹ آپ اگر دیکھیں تو 1970 تک اس کی جو ہے ہم کو نادرن ایریا ڈکلیئر کیا, پھر ہم 2009 میں پریزیڈنشل آرڈر سے ہم نے اس کو جو ہے وہ ایک CM اور اس کا لیول دیا. تو خان صاحب کا تو ہے کہ اس کو ہم جتنے بھی کنسٹیٹیوشنل رائٹس دے سکے, کیونکہ ان کی ہمیشہ سے یہ بات ہوتی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا ہے, وہ پہلے ہیں, اور پھر جب وہ بہتر ہوں گے تو وہ کہاں ہیں, وہ پاکستان کے اندر ہے, تو پاکستان بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی جو کنسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات آج خان صاحب نے کی وہ ہم اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے پورا ایک لائحہ عمل بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر دیکھیں اس میں سے آپ دیکھیں CPEC جو ایک گیم چینجر ہے پروجیکٹ اس ٹائم پاکستان کا, وہ اس خطے سے گزرتا ہے. تو وہاں پہ ایسی گورنمنٹ جو پاکستان سے محبت کرنے والی گورنمنٹ ہو, ایسی گورنمنٹ جس کا فیڈرل میں بھی جو فٹ پرنٹ ہو, وہ آنا بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو IPP ہے یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ چند ہفتوں بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ دیکھیں گے کہ پوری شد و مات کے ساتھ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ سربراہ IPP عبدالعلیم خان نے روزگار کی فراہمی کو منشور کا اہم حصہ قرار دیا ہے. نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بھی اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, علیم خان صاحب چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے آدمی ہیں اور ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے یہ آپ کی امپلائمنٹ جنریشن کا. تھاؤزنڈز آف امپلائی ان کی آرگنائزیشن میں آلریڈی کام کریں, اور خان صاحب کو پچھلے دنوں پرائم منسٹر آف پاکستان نے باقاعدہ اپریشیٹ کیا جو ریفارمز وہ اپنی منسٹری کے اندر لے آئیں. ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے. وہ خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں ویلتھ کریشن کی, خان صاحب ہمیشہ کرتے ہیں امپلائمنٹ جنریشن کی, خان صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں یوتھ کی, کہ جب تک ہم پاکستان, خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان ہے اس کی یوتھ 60-65% یوتھ ہے, اگر ہم ان کے لیے امپلائمنٹ جنریٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ خطہ تبدیل ہو جائے گا, پاکستان تبدیل ہو جائے گا. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ خان صاحب کا نمبر 1 ایجنڈا جو GB کے بارے میں امپلائمنٹ جنریشن کا ہے وہ ٹورزم کا. آج جیسے خان صاحب نے اپنی ویلکم نوٹ میں بھی کہا کہ یار GB جو ہے وہ وہاں پہ کتنے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں. ابھی دیکھیں اس طرح کا خطہ
یہ تو سوئٹزرلینڈ سے بھی بہت خوبصورت ہے. آج خان صاحب نے کہا نا کہ ہم اس کو سوئٹزرلینڈ بنائیں گے. اگر آپ جی بی کو ڈیٹیل وزٹ کریں تو سوئٹزرلینڈ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو سوئٹزرلینڈ دیکھیں ہر 10ویں کلومیٹر کے اوپر ایک 5 اسٹار آپ کو ملے گا, لیکن جی بی میں 5 اسٹار نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جب وہاں پہ کنسٹرکشن ہوگی, وہاں پہ امپلائمنٹ آئے گی, جب وہ آپریشنل ہوں گے وہاں پہ امپلائمنٹ آئے گی, پھر وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹورزم انسٹیٹیوٹ ہم پھر جیسے ہم نے بتایا کہ جم اینڈ جیولری کٹنگ اینڈ پالشنگ سینٹرز ہم بنائیں گے, کیونکہ یہ دنیا کا بیسٹ جو ہے روبی, ایمرلڈ اور ٹرمولین ملٹی بلین $, یہ انڈسٹری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری خواہش ہے کہ جی بی میں ہم ایک جم اینڈ جیولری سٹی بھی بنائیں یا جم اینڈ جیولری سینٹر بنائیں جس میں پوری دنیا سے لوگ آئیں اور یہ ملٹی بلین $, کی انڈسٹری فلورش کرے جی بی کے اندر. یہ بھی ہمارے منشور میں شامل ہے. پھر جو گرین انرجی ہے, دیکھیں ہمارے پاکستان کا حال دیکھیں, لاہور کا جو انوائرمنٹ انڈیکس چلا گیا یا ایئر انڈیکس جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم ہائیڈرو کاربن سے بجلی بنا رہے ہیں, ہم انڈسٹری میں ہائیڈرو کاربن یوز کر رہے ہیں. تو جی بی جو ہے وہ پاکستان کو فیڈ کر سکتا ہے. جب وہاں پہ اس طرح کی گورنمنٹ آئے گی تو وہاں کے اوپر ہائیڈرو پارک کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہوگی, جس سے گرین انرجی جو ہے سسٹم کے اندر ان ہوگی. اور جب گرین انرجی سسٹم کے اندر ہوگی تو ہائیڈرو کاربن کنزمپشن کم ہوگی اور گرین انشاءاللہ انرجی تعالیٰ کو سسٹم کے اندر لانے کے لیے ترجیح دی جائے گی. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما گل ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا شکریہ, آپ نے سما کو وقت دیا. ہم دورے کی وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ امریکہ, تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. وزیر اعظم 18 فروری کو واشنگٹن روانہ ہوں گے. 19 فروری کو غزہ پیس بورڈ اجلاس میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس سے خطاب بھی کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ پیس بورڈ اجلاس کی سربراہی کریں گے. وزیر اعظم کی 20 فروری کو صدر ٹرمپ سے خصوصی ملاقات ہوگی. شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی شیڈیول میں شامل ہیں. غزہ بورڈ آف پیس میں سعودی عرب, ترکی, قطر, اردن, مصر, UAE, انڈونیشیا بھی شامل ہیں. بحرین, مراکش, ہنگری, کوسوو, آذربائیجان, ارمینیا, بلغاریہ, ازبکستان, قازقستان اور دیگر ممالک بھی غزہ بورڈ آف پیس کا حصہ ہیں.